ઘરે યાદ આવે ગાઈસ. કેમ? ઘરે કેવી મજા આવે આ બધું મમ્મી બનાવી દે. તું તો બનાવી જ દે પણ આપણે એમ ઘરે જેવી મજા ના આવે. એ ચૂલે બેઠા બેઠા પહેલા તો સક્કરિયા ખાધા જે મજા હતી ને ગામડાની યાર. हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग. सो गाइस, आज शिवरात्रि है और अभी सुबह सुबह मैं रेडी होकर अपनी एक्टिवा लेके जा रही हूँ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि आज शिवरात्रि है तो मुझे वो शक्कर मतलब हमारे गुजराती में शक्करिया बोलते हैं, स्वीट पोटैटो. तो हिंदी में उसे क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है. सो गाइस, आपको पता हो कि हिंदी में स्वीट पोटैटो को क्या बोलते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले. हमारे गुजराती में तो उसे शक्करिया ऐसा शक्करियू ऐसा बोलते हैं. तो आज शिवरात्रि और मेरा और भगीरथ हम दोनों का फास्ट है, मतलब हम दोनों ने व्रत रखा है, उपवास है हमारा. तो इसलिए मैं जा रही हूँ साग मार्केट वो सब लेने के लिए. तो चलो गाइस, आपको वहाँ पे जाकर मिलते हैं. पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है गाइस, तो अभी पहले फ़िलहाल पेट्रोल डलवाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे. ये चेक करो गाइस, ये काशी विश्वनाथ महादेव का मंदिर है जहाँ पे मैं हर सोमवार को यहाँ पे मैं आती हूँ. तो यहाँ पे लाइन देखो, मंदिर वहाँ से अंदर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ बाहर रोड पे लाइन देखो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन है. इतनी सुबह, जैसे जैसे अभी थोड़ी थोड़ी दोपहर होती जाएगी ना, 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक तो वहाँ तक लाइन होगी. तो देखो यहाँ पे काशी विश्वनाथ पे इतनी लंबी लाइन है. तो अभी हम लोग है ना हमारे घर के पास का जो शिव मंदिर है ना, वहाँ पे दर्शन करने जाएंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे. और ये देखो मैं अभी स्पाइडरमैन जैसे दिख रही हूँ आपको. चलो गाइस, अंदर तो नहीं जा सकते क्योंकि अभी बहुत लंबी लाइन है, बट यहाँ से बाहर से दर्शन कर सकते हैं ना. जय हो शिव शंभू. मैं जहाँ पर सब्जी लेने आती हूँ ना, तो वहाँ पे ये देखो कुछ महाशिवरात्रि हस्तकला उत्सव कुछ ऐसा कुछ है. मुझे लग रहा है अभी आज कुछ होने वाला है यहाँ पे. चलो गाइस, से पहले अब सब्जी ले लेते हैं क्योंकि वैसे भी सब फिनिश होने को आया लगता है. अभी पीछे वाले तो लोग चले भी गए. पंदर ना કરી દો. 15 ના. અરે રાજોઈને જ ઉભા હતા શું? મને ત્યારે ટેન્શન થતું હતું સાચું. આમ તો જો ઓહો, મારા મોબાઈલમાં બી રિચાર્જ પૂરું થઈ ગયું છે અને ગુડીના બી મોબાઈલમાં રિચાર્જ પૂરું થઈ ગયું છે. તો એવો પ્રોબ્લેમ હતા અત્યાર સુધી ટેન્શન કરતો. મેં તો હું નાહવા તો બેઠો છું, બધું ફ્રેશ તો થયું, પણ આ ગઈ તો છે કંઈ થયું ના હોય તો સારું છે. તો આવતી ગુડી ટેન્શનમાં તો એટલે બહુ ટાઈમ થઈ ગયો ને, જો આવી નહીં આવી હે વાર લાગે ને. જો આને હવે મારા કોન્ટેક્ટ કઈ રીતે કરો? હું તો 5 થી 10 વખત મેં દૂરબીનમાં આવીને જોયું બધું કે ભાઈ મેં તો આ આરી આવી નહીં ને. ત્યાંથી શું કહેવાય, પેટ્રોલ પુરાવા ગઈ, પેટ્રોલ નતું કેમ કે ફોન એ નતો. મેં કીધું કે વચ્ચે રહું પછી પેટ્રોલ એને આમ તો કઈ રીતે લોચાઈ વાગ્યા બોલો. પછી પેટ્રોલ પુરાવા ગઈ, પછી ત્યાંથી શું કહેવાય, ત્યાં છે ને શિવરાત્રીનો મતલબ ઉત્સવ ટાઈપ છે કે હું મિસમેચ પહેર્યું છે. મિસમેચ કઈ મેચ જ છે બધું. હું તો માટે વેફર લઈ આવી છું. ક્યાં લાગી છે ને એ ભૂખ તો લાગે. આજ તો રહેવાનું હો ગુડી, શિવરાત્રી રહેવાનું છે. આ પ્રોબ્લેમ આજે હતો કે ઘરની બનાવેલી વેફર જ ફિનિશ થઈ ગઈ છે, હવે બનાવવાની છે મમ્મી, તો પછી બનાવીને મોકલશે. બોલતા શું હે? બાલાજીની ના લઈ ગુડી, બાલાજીની ના લઈ, બાલાજીની નહોતી. હા હતી બાલાજીની, પણ બંને બંધ. પણ મને તો ભાવે ને, મારા માટે ના લેવાય. આવું આવું લઈને આવે છે અને બે હાથે ક્યારે ખાય છે, પતાઈ દીધું. ભૂખ લાગે તે કલાકની જઈ છે, કલાકની. હજુ તો તારા ટેન્શનમાં ભૂખ લાગી ગઈ મને. હું તો કઈ વિદેશમાં ગઈ હતી ખરી ને. પણ તારું તો ભલું પૂછું, તારા ઠેકાણા નહીં એટલે હામલાની ચિંતા થાય. હું એક્ટિવ ઓલું ગીલો છકડાડો અને છકડો ગીલા રે. હું એક્ટિવ વાળે એક્ટિવા મારે, એક્ટિવા પર પેલું કઈરા કરે. લોડ આપે નકરો લોડ આપે ગાઈસ. ચલો કે ગાઈસ हम लोग जी
गुड मॉर्निंग। तो गाइस ऑलरेडी गुड मॉर्निंग तो हमारा हो ही चुका है, इस बंदे ने कर ही दिया है गुड मॉर्निंग। હેલો જો આજ તો ખાવાનું જો, કેમ કે અમે લોકો જે છે ને આજે શિવરાત્રી રહ્યા છીએ, તો ગાઈસ आज છે महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की खूब खूब शुभकामनाएं। आज जल्दी जल्दी मैं तो नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तो अभी भोलेनाथ के यहाँ पे दर्शन करने हैं एंड फिर शिव जी के दर्शन करने के लिए मंदिर जाना है। શું કરવાનું હવે? પહેલા દૂધનો અભિષેક કરો, જમણા હાથથી કરવાનો છો। શું કરું તો મલ્લિકાર્જુન ઉજ્જૈન મહાકાલ ઓંકાર મમલેશ્વર પરલ્યાવેદનાથમ જવડાકિના ભીમશંકર સેતુબંધે તુ રામેશમ નાગેશમ દારુકામન વારાણસી તુ વિશ્વેશ્વમ ત્રંબકમ ગૌતમી તટે હિમાલય તુ કેદારમ કુસ્મે સંચ શિવાલય એતાની જ્યોતિર્લિંગાની સાયં પ્રાતઃ પઠનર સપ્તજન્મકૃતમ પાપમ સ્મરણેન વિનાશય। મસ્ત આપણે ઘરે પૂજા કરી લીધી છે, તો મંદિરે જઈએ અને દર્શન કરીએ। તો ત્યારે મંદિરે જવા નીકળ્યો છું અને નીચે આવી ગઈ છું ફાઇનલી, અને મસ્ત ઘરે આપણે પૂજા થઈ ગઈ છે। તો હવે આપણે જવાનું છે ત્યાં, અને ત્યાં હું આજ તમને ક્રેઝ બતાવું કે કેટલો બધો ક્રેઝ હોય છે અહીં વડોદરામાં યાર, બહુ નેક્સ્ટ લેવલનો છે। અને રાત્રે તો યાર તમને બહુ મજા આવશે, તમે જોતા રહેજો। ચલો ગાઈસ ફાઇનલી આપણે પહોંચી ગયા છીએ। એક આ શિવજીનું મંદિર હોય છે કે નજીક છે આપણા ઘરથી, અને પબ્લિક બી થોડીક ઓછી હોય છે। ગાઈસ ફાઇનલી દર્શન કરી લીધા છે આપણે અહીંયા। આજ કેટલી બધી પબ્લિક છે, હજી તો અહીંયા તો સાવ ઓછી છે। જો ગાઈસ અહીંયા ભીડ જો, હું અહીંયા રેગ્યુલર આવું છું। મહાદેવ સારું કરે છે, બહારથી ને દર્શન કરી લઉં છું, બહુ છે બધું। 1 hour later. અને અત્યારે છે ને ગુડી મસ્ત બનાવે છે શીરો, તો આપણે શીરો જોઈએ કે કઈ રીતના બનાવે છે। પાલટી પહેલી વખત બનાવે છે, એ તો દેખાય જ છે, એ આ રાજાકાનો આવો જ હોય, કઈ એવું છે। ફેક્સો નહીં તો આજે તો મસ્ત ફરાળી ખાવાનું છે ગાઈસ, રોટી બોટી તો છે જ નહીં। હું આઈ થિંક આખી લાઈફમાં બીજી કે ત્રીજી વખત હું શિવરાત્રિ રહ્યો છું, કેમ કે અમુક વખત હાલત એવા હોય ને એટલે શિવરાત્રિ રહેતો જ નહોતો હું। ત્યારે અત્યારે તો એવી તકલીફ પડે ને, એટલી ભૂખ લાગે ને કંઈ કામ જ નહીં કરી શકતો હું અત્યારે, તો મેં પહેલાં ખાવું પડશે અને પછી મેં એકદમ કામ ઉપર બેસવું પડશે। તો અત્યારે એવું છે, તો અત્યારે એટલો બધો તડકો છે ને યાર, થાકી ગયો લે યાર તડકામાં। તો સવારથી સાંજ સુધી આપણે થોડું ઘણું કામ કરશું ને પછી એ બહાર નીકળશું, મજા આવશે। ટેટું રહેજો ને, અત્યારે આપણે ખાવા બેસી જઈએ। તો ખાવામાં ગુડી શું બનાવ્યું છે ખબર છે? ખબર નહીં, શક્કરિયા આપણા જો શક્કરિયા છે, શક્કરિયા સિરાય બીજાને પૂછીને બનાવે। અલા પણ પહેલી વખત બનાવે તો મમ્મીને જ પૂછ્યું છે, બીજા કોઈ નથી। કર્યા દાવા ગાઈસ, કેમ ઘરે કેવી મજા આવે, આ બધું મમ્મી બનાવી દે, તું તો બનાવી જ દે, પણ આપણે એમ ઘરે જેવી મજા ના આવે। એ ચૂલે બેઠા પહેલા તો શક્કરિયા ખાધા, જે મજા હતી ને ગામડાની યાર, ખબર નહીં યાર ક્યાં જતી રહી છે યાર, મજા જ હવે નહીં આવતી। એવું થાય છે કે યાર બહુ દૂર છીએ અને ઘરે તો જઈ નહીં શકતા, કેમ કે હમણાં જ આવ્યા છીએ નહીં ઘરેથી। તો ઘરે જાઓ, વાહ ભાઈ વાહ, મોરૈયો, પછી બટાકાની સૂકી ભાજી, પછી કઢી। પહેલા નતું આ બધું ભાવતું, બટ જેમ જેમ મોટા થતા ગયા એમ આ બધું ભાવતું ગયું। પહેલા તો બધું કંઈ ખાતો જ નહીં, પહેલા તો હોટલમાં ખાવા જતા કે ભાઈ શિવરાત્રી આજ તો કંઈ ઘરે કંઈ બનાવી ના હોય તો ચલો રાત્રે હોટલમાં। આ બધું યાર હવે સારું લાગે છે, હવે મસ્ત લાગે છે। લાડો થાળી વાળી કેવું કંઈ ખાવાનું છે ને, ભૂખ લાગી બરાબર નહીં, જાણ કામ કરે સની માણી નકરી જલે પર નમક શીરા કરાવીએ, તો એવું છે। ચલો ખાઈ લઈએ ભાઈ, काम करना भाई, काम करना। Three hours later. भूख लगी यार, जल्दी के खावा दे यार। रसो क्या चाहे? ફરાળી ભૂંગળા છે, એ તરવા છે, ખાવા છે, ભાવશે। બ્લોગ ચાલુ કર્યા કુટી? આપણે સાંજે શક્કરિયાનો શીરો ખાવાનો છે, એ મને તો ભાવતો નથી, તમે ખાજો।
તો બીજું તો શું હોય, કાતરી છે અને ફોફાન દાણા એ તરીને પછી એની અંદર મસાલો બસ નાખે. તારું એવું કર નાખ, એવું કર ને. હો બીજું કઈ કરું જ નહીં, બધું નકરું. આ પણ તમારા ઉપવાસ રહેવાનો ને પછી નકરું ખા ખા. આ તો કોઈ દિવસ યાદ તને એટલે ગુડી યાદ તો યાર ના શું કહે છે કે કામમાં સેટ નહીં થતું. ક્યારનું 2-3 વાગ્યા સુધી પતાવી દેવાની ઈચ્છા હતી મારી અને સાંજના 5:30 થયા. પણ એ તો તમે બપોરે તો ખાધું છે, જો 2 કલાકમાં થોડું થઈ જાય. હવે 5 વાગે તમે કહો તો બરાબર છે. તો ગાઈઝ અત્યારે હાલ જ કામ પૂરું થયું છે અને રેસ્ટ પર આવ્યો છું. પેલા અડધો કલાકનો વિચાર છે કે રેસ્ટ લઉં, બટ વિચાર તો છે જ બટ લેવો નથી. કેમ કે આપણે બહુ શૂટ કરવાનું બાકી છે. એટલે ભાઈ કંટાળો લેવાયો હતો. અરે પણ તમે ના કીધું ચાલતી વખતે કે શૂઝ પહેર લે તું. શૂઝ જ પહેરે ને પછી પગ ઉપર પગ આવે, ખબર ને બધાને. મારા શૂઝ કેવા ધોયેલા છે અને ગંદા થઈ જશે કાળા. હા ભાઈ ચાલ ને તો આ બધું ક્યાંનો. આવું કરશો તો મને કેટલી વાર લાગશે પહેરવામાં. જો એટલે તો હું સોક્સ બી લેવા નથી ગઈ. ફાઇનલી ગાઈસ પહોંચી ગયા છીએ, બટ ટ્રાફિક એટલો બધો છે ને હવે ખબર નથી પડતી કે શિવજીની સવારી જે છે એ ક્યાં પહોંચી છે એકચ્યુઅલમાં. તો હવે જઈએ કેવું રહે છે ભાઈ.
बाबा के दो चीज बहुत पसंद है, एक डमरू और एक भंडिया। जगह दो हाथ डम 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 ચલો ગાઈસ ફાઇનલી જોઈ લીધી છે શિવજીની સવારી. આજ તો એટલા થાક્યા છીએ ને અમે બંને ચાલીને ભાઈ નેક્સ્ટ લેવલ. ક્યારનું પાણી પણ નથી પીધો. પહેલા તો પાણી પીવું પડશે. ભૂખ લાગી જબરજસ્ત. અમને તો ભૂખ પણ લાગી ગઈ. મને તો નથી લાગી. ચલો ગાઈસ બિહાઇન્ડ ધ સીન. જો પાલટી આઈસ્ક્રીમ ખાય છે ભાઈ. એટલી તરસ લાગી હતી, એટલી ભૂખ લાગી હતી ને ભાઈ, મેં તો લચ્છી મંગાવી દીધી અને લચ્છી પીવી છે આપણે તો. એ હવે થોડું ઠંડુ થયું અંદર શરીરમાં એવું લાગે છે. આમ જ્વાલા ભરતો હોય ને એવું લાગે. આમ જ્વાલા શું કહેવાય, નાડું પાડતા તો બીજા ઉપર કઈ જબ્બર તકલીફ થાય. અત્યારે મસ્ત ઠંડી ઠંડી લસ્સી પીવી છે, એવી મજા આવે. એટલી બધી ગરમી છે ને અહીંયા તો યાર. એટલી પબ્લિકમાં આવીને યાર બધા આમ પરસો રેટ જે થઈ જાય. અમે લગભગ 5 કિલોમીટર ચાલ્યા. હા એટલું બધું બહુ ચાલે છે. ખબર યાર આ વખતે તો રસ્તો ભટકી ગયા હતા. ઓકે ગાઈસ, તો ફાઇનલી ફ્રેશ થઈ ગયા છીએ અને વાગ્યા છે અત્યારે રાતના 11. તો સૂઈ જવાનો ટાઈમ છે એટલે કેમ કે સવારમાં વહેલા ઉઠવાનું છે. તો બસ આજનો વ્લોગ બસ આટલો જ હતો. તો આઈ હોપ તમને આ વ્લોગ ગમ્યો હશે. ગમ્યો હોય તો તમારે શું કરવાનું છે, લાઈક કરી દેવાનું છે, શેર કરી દેવાનું છે અને છોટી સી અને એક નાની મસ્ત કોમેન્ટ કરી દેવાની છે. તો એવું છે. તો ચલે ગઈશ આજ માટે બસ આટલું જ હતું. તો ચલે ગઈશ, બાય બાય. અમે હારી લેતા હતા ને એ છે. હું યાડો હું તમને બતાવું હેડો. અને પછી જ્યાં દોડવાનું હોય, જ્યાં વધારે ચાલવાનું હોય ને, એટલે આપણે ઘરે રહેતા હોય તો ઘરે રહેતા હોય એવું કઈ નતું કર્યું તમે. હેડો પકડ પાછળ એની સ્ટાઈલ છે ખબર.